Good morning, everyone. In the last class, we are discussing the concept about the last topic of the second unit, and today we will discuss one more concept, that is examination point of view important question, that is secondary storage devices. So here secondary storage devices are mainly classified into two types. One is sequential access device and the second one is direct access devices. In that, sequential is nothing but, name only indicates that sequential is nothing but ordered mode or one after the other. We should access the devices, that is known as sequential access devices. In that sequential access devices, again classified into some more classifications, that is magnetic tape. And whereas come to the second classification of the secondary storage devices, direct access devices. Here we should particularly identify the devices and we should access in the form of direct mode, that is called as direct access devices. Again, in this devices several classifications are there, namely first one is magnetic disk, second one is optical disk, and third one is memory storage devices. Let us discuss one by one in detail of the secondary storage devices. Before that, in magnetic disk also sub-classifications are there. Those are floppy disk and hard disk. In that hard disk, again some more classifications are there. One is zip disk, second one is disk pack, and third one is Winchester disk. So these are the sub-classification of the hard disk. Whereas come to the optical disk, again some more classifications are there. The first one is CD-ROM, abbreviated as compact disk, compact disk, read only memory. And second one is worm. It is in the form of, or it is also called as CD-R. So what is R here? R is nothing but read only the data. Sometimes we use RW, that is nothing but readable one along with writable one. Okay, so next classification is there, CD-RW. Okay, so CD can be readable it and CD can be writable it. Okay, and one more classification in optical disk, that is DVD, abbreviated as digital video display. So these are the classifications comes under the optical disk. And come to the last classification of the direct access devices, that is memory storage devices. In that, two more classifications are there. One is flash drive and second one is memory card. Okay, so this is about the classification of secondary storage devices. Okay, and secondary storages or secondary storage devices commonly used sequential access storage devices. Okay, physically the tape medium is a plastic ribbon which is usually half inch or 1/4 inch wide. The length anta bandaga alli nimage enagta ide anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ 1/4 ಇಂಚ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 50 to 2400 feet long. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1/4 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 50 to 2400 feet long is there. Okay, and one more, plastic ribbon is coated with a magnetizable recording material such as iron oxide or chromium dioxide. It is nothing but that plastic ribbon is covered with or coated with magnetizable recording material. Here recording material is there, such as that should be developed by chromium dioxide or iron oxide. That should be made up of iron oxide or chromium dioxide. Okay, and one more, data recorded on the tape in the form of tiny, nothing but small, sometimes we say very small, data recorded on the tape in the form of tiny invisible magnetized and non-magnetized spots representing as ones as well as zeros. So here zeros and ones form is known as binary values. I already told to you in the concept of converting the numbers using number system concept. Okay, so here data can be recorded on the tape. It should be in the form of very small invisible magnetized one, sometimes non-magnetized spots, okay, on its coated surface. So data are completely coated on your surface. Okay, and tape ribbon is stored in reels or a small cartridge or cassette. ಸೊ ಟೇಪ್ ರಿಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ರೀಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏನನ್ನ, ಡಾಟಾಸನ್ನು. ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೇಪ್ ರಿಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. Okay, and one more, storage capacity of a tape is measured in terms of data recording density is multiplied by length ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಂತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ length of tape. So here data recording density is nothing but it is stored on your length of the tape. Okay, and it is measured in terms of BPI, abbreviated as byte per inch ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಇಂಚನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೇಪ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 800 byte per inch in holder system to 77,000 byte per inch in some of the modern systems. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಪ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ BPI ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟು 77,000 BPI. ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು? 77,000. ಅದೇ ಓಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿದೆ, 800 ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟೇಪ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ 35% to 70% of its total storage capacity depending on the storage organization
used. So the actual storage capacity of a tape is 35% to 70% of total storage ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದು 30% ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 70%ವರೆಗೂ ನೀವು ಯೂಸೇಜ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ half-inch tape reel, half-inch tape cartridge, 1/4 inch streamer tape, 4 mm digital audio tape. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ½ ಇಂಚ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ½ ಇಂಚ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ½ ಇಂಚ್ ಟೇಪ್ ರೀಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ½ ಇಂಚ್ ಟೇಪ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್, and third is ½ inch streamer type, and the next is 4 millimeter digital audio tape. So these are the several classification or types of the secondary storage devices. So here the diagram shows ½ inch tape reel. So this is the exact picture of the ½ inch tape reel, just similar to your cassette ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ½ ಇಂಚ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್ ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ½ ಇಂಚ್ ಟೇಪ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ½ ಇಂಚ್ ಟೇಪ್ cartridge ಅಂತಂದೆ. ಓಕೆ, and come to the some advantages of magnetic tapes. Storage capacity is virtually unlimited. So storage capacity ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಟೇಪ್ಸ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತಂದೇಳೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಟೇಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೇಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಟೇಪಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ರೀಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಪ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ. ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸು ಲೆಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು
ಡಾಟಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ರೀಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ. ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟಿಪ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೌದಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ magnetic tapes for applications that are based on sequential data processing. Definitely whatever the applications are there, that is based on the sequential data processing. Okay, and one more, backing up of data for offline storage. It should not maintain in online mode. We can maintain the data's offline storage along with ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ, ಡಾಟಾಸನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅರ್ಚಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಚಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ compressing. So compressing the infrequently used data. So infrequent ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಚಿವ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡಾಟಾಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವು ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಡಾಟಾಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಥ್ರೂ ಆ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ next concept related to the syllabus. I hope you students, the today concept is clear very well. In the next class I will discuss some more concept related to your syllabus. Thank you, one and all.